ദില്ലിയിൽ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത്. ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സുകൾ ദില്ലിയിൽ നടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രതിരോധ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. തത്സമയം It is India's intention to maintain peace and tranquility in the region. But we can certainly not allow the terrorists to operate across the line of control with impunity and attack the citizens of our country. In line with Pakistan's commitment made in January 2004 not to allow its soil or territory under its control for any terrorist activities against India, we expect the Pakistan army to cooperate with us with a view to erase this menace of terrorism from our region. Thank you very much. വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് ദില്ലിയിൽ കണ്ടത്. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ഇന്ത്യയോട് സഹകരിക്കും, മേഖലയിലെ തീവ്രവാദം അടിച്ചമർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹകരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് വന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ 2004 കരാറുകൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതായാലും വലിയ നീക്കങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ ഒക്കെ പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദില്ലിയിൽ നടക്കുന്നു. നിരവധി ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ അതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി 11 और 18 सितंबर 2016 को पुंछ और उरी के अंदर हुए आतंकवादी हमले इसकी एक मिसाल हैं। ऐसी घुसपैठ की तकरीबन आतंकवादियों द्वारा 20 कोशिशें भारतीय सेना द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल या उसके नजदीक उनको नकारा किया गया है। इन घुसपैठ के प्रयासों और आतंकवादी हमलों के दौरान मिला सामान और सामग्री, जिसमें शामिल है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये साफ जाहिर करते हैं कि उनके अंदर पाकिस्तानी चिन्ह हैं। हमने कुछ आतंकवादियों को गिरफ्त में भी लिया है जो कि पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से संबंध रखते हैं, उधर के मूल निवासी हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनको पाकिस्तान में प्रशिक्षण और हथियार दिए गए थे। इस मुद्दे को हमने राजनीतिक स्तर पर और मिलिट्री स्तर के ऊपर हमेशा पाकिस्तान के साथ समय समय के ऊपर अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते रहे हैं। हमने पाकिस्तान को इन आतंकवादियों को काउंसलर एक्सेस देने का भी न्योता दिया है और साथ ही में हमने ये भी उनको बताया है कि जो आतंकवादी पुंछ और उरी के अंदर मारे गए उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल भी पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं ताकि वो इसकी आगे की छानबीन कर सकें। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद कि पाकिस्तान अपनी जमीन को भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए न इस्तेमाल करे, जैसा कि उसने अपना जनवरी 2004 में आश्वासन दिया था हमें कि अपनी मिट्टी को वो भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और घुसपैठ और आतंकवादियों के घटनाएं बढ़ोतरी पे रही हैं। अगर हम अपना नुकसान कम करने में सफल रहे हैं तो इसका श्रेय उन सैनिकों को जाता है, भारतीय सेना के सैनिक जो कि एक बहुत ही कारगर मल्टी टियर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के ऊपर तैनात हैं, जिन्होंने कि इन घुसपैठियों को रोककर उनके आतंकवादी डिजाइन को सफल न होने देने की क्षमता रखी है। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे।
इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशन दी। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते और ये हम बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे कि आतंकवादी हमारे देश के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में जो आश्वासन दिया था कि वे अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले नहीं होने देंगे, और इसी वचन के अनुसार मैं पाकिस्तान सेना से उम्मीद करता हूं कि वो हमारा समर्थन करें और हम मिलकर इस आतंकवाद को जड़ से मिटा सकें और अपने इलाके के अंदर शांति बहाल कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। We will not be taking any questions at the moment, but during the course of the day, we will be providing more information to you as more information becomes available to us. വളരെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങളാണ് നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് സൈന്യം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിർത്തി കടന്ന ഇന്ത്യ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാനെതിരെ എന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. പാക് ഭീകര ക്യാമ്പുകളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചടി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ സൈന്യം ഔദ്യോഗികമായി കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിനും സമീപകാലത്ത് നടന്ന മറ്റു ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മനു ശങ്കർ ചേരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്നും. മനു, അതിർത്തി കടന്ന പാക് ഭീകര ക്യാമ്പുകളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചടി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സൈന്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നോ? വളരെ സുപ്രധാനമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ DGMO കൂടിയ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ രൺധീർ സിംഗ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ചില ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഈ ഭീകരാക്രമണം ഈ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തണമെന്നൊരാവശ്യം നേരത്തെ തന്നെ കരസേന കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുമ്പാകെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യം ഈ ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ ആവശ്യം മുൻനിർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി വിവിധ കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന മേധാവികളും ഒപ്പം വിദേശകാര്യ വക്താക്കളും ഒക്കെയായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ഇതിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന സൂചനകളും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ ഇന്ത്യ പ്രത്യാക്രമണം ആരംഭിച്ചു എന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സൈനിക മേധാവി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ മറ്റും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര ഒപ്പം അതോടൊപ്പം നിലവിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംയുക്ത ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയത് അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറമുള്ള എത്ര ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തത ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ മുതൽ ഈ പ്രത്യാക്രമണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ നിരന്തരം ഈ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ഇന്ത്യ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. നിലവിൽ ചില ഭീകരവാദികൾ ഈ അതിർത്തി കടന്ന് മറ്റും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം സൈന്യത്തിനുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് ആക്രമണവും നേരിടാൻ സൈന്യം തയ്യാറാണ് എന്നുകൂടിയുള്ള സൂചനയാണ് ഇദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഈ പിടികൂടിയ ഭീകരരുടെ DNA അതോടൊപ്പം ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വിവരങ്ങളും മറ്റും ഈ പാകിസ്ഥാന് തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഉറി ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയ ഭീകരർ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളിൽ പാക് പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചില തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ തെളിവുകളും മറ്റും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ ഈ ഭീകരരെ സഹായിച്ച 2 ആളുകളുടെ
രണ്ടാളുകളും സൈന്യത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ മൊഴി പ്രകാരവും നിയന്ത്രണ രേഖയിലൂടെ ഈ ഭീകരർ എത്തിയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭീകരരിൽ ഒരാൾ മുസാഫർബാദ് സ്വദേശിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും പാകിസ്ഥാനെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ പ്രത്യാക്രമണം ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സൈനിക മേധാവി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മനു, ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വിവരമാണ്. കാരണം ഇതുവരെ ഇന്ത്യ ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു, ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ശക്തമായ സന്ദേശം പാകിസ്ഥാന് മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുകയല്ലേ? സംയമനത്തിന്റെ പാത മാത്രമല്ല, മറ്റു വഴികളും രാജ്യത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ അറിയാം എന്ന തരത്തിൽ. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ വിലയിരുത്തണം. ഇതിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ രൺധീർ സിംഗ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. തങ്ങൾ പ്രത്യാക്രമണം നടത്താൻ ഇന്ത്യ പ്രത്യാക്രമണം ആരംഭിച്ച വിവരം പാക് DGMA തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കും സമീപത്തും മറ്റും ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ സജീവമാണ്. ഈ ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യ പ്രത്യാക്രമണം ആരംഭിച്ച വിവരം പാകിസ്ഥാനെ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ പാക് സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടിയാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ നിലവിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളുമായി ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ ലഭിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഈ പാകിസ്ഥാനെ വാണിജ്യ അതോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ നയിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകൾക്കിടയിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ശക്തമായ തിരിച്ചടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ എത്ര ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് എതിരെ ആക്രമിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തത ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇനിയും പ്രത്യാക്രമണം തുടർന്നേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ കൂടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മനു, അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാക് സൈന്യത്തിന്റെ കൂടെ പിന്തുണ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതൊരു കൃത്യമായ തന്ത്രമല്ലേ? അതായത് പാകിസ്ഥാനെതിരെ അല്ല ഞങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്, അവിടുത്തെ ഭീകരവാദികൾക്കെതിരെയാണ്, അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കെതിരെയാണ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ സേനയുടെ സഹായം കൂടി വേണം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു നയതന്ത്ര നീക്കം കൂടിയല്ലേ ആ വാക്കുകൾ? തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ വിലയിരുത്തണം. കാരണം ഈ കരസേനാ മേധാവി ദൽബീർ സിംഗ് തന്നെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതും ഈ ഒരു അനുവാദമായിരുന്നു. ഈ ഭീകര ക്യാമ്പുകളെ നേരെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ചെറുക്കാനാകൂ. ഇതിനുള്ള ഒരു അനുവാദം കേന്ദ്ര പ്രതിരോധം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങൾ നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കും. ഒരുപക്ഷെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കും. ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തും വഴിവെക്കും എന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു അടിയന്തര തീരുമാനം വേണ്ട എന്ന് സർക്കാർ അന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീടും പാകിസ്ഥാൻ നിയന്ത്രണ രേഖയും മറ്റും കടന്ന് വെടിയുതിർക്കൽ തുടർന്നിരുന്നു. ഈ കൂടുതൽ ഭീകരവാദികൾ ഇന്ത്യൻ സൈനിക പോസ്റ്റുകൾക്കും മറ്റും നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിലവിൽ പിന്നീടും പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നതതല യോഗം വിളിക്കുകയും കേരളത്തിലേക്കും മറ്റും പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായി അന്ന് ഉന്നതതല യോഗം വിളിക്കുകയും സൈനിക മേധാവികൾ, ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷം ഇതിന് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം സർക്കാർ നൽകി. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന സൂചനകൾ നമ്മളടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടി സൈന്യം തിരിച്ചടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വ്യക്തമായ വിവരം ലഭ്യമാകുന്നത്. ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ പ്രത്യാക്രമണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നിയന്ത്രണ ഞാൻ വരാം. ഇപ്പോൾ ശ്രീ മേജർ രവി കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ മേജർ രവി, ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. മിന്നലാക്രമണത്തിലൂടെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ആക്രമണം. ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ നിലയിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നതിനെ? ഇതിന്റെ ഒരു തിരിച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ന്യൂസ് ഇപ്പൊ വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയുള്ളൂ. ഇതിപ്പം ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പ്രക്ഷോഭം നടത്തി യുദ്ധം വേണം. പക്ഷെ ഒരു ആർമിയും 17 പേരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർമിയും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇന്നിപ്പോ ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് അവർ പ്രസ് മീറ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലൊന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒന്ന് മനസ്സിലായോ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം എവിടെയെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ശരി, ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനെ ചില സമയത്ത് അറിയിക്കാൻ പാടില്ലാതെ, ആ അറിയിക്കാതിരിക്കലാണ് ഇപ്പോഴും ആർമി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്ന് ചെയ്തോ, എന്ന് ഈ അക്രമം നടന്നു, ഈ 17-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം 18-19 തൊട്ടിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ POKയിലും പോയിട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രസ് മീറ്റിലടക്കം അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം POK ഞാൻ അന്നും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
POK പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപ്പൈഡ് കാശ്മീരിൽ പോയിട്ട് അടിക്കാൻ ഒരുത്തന്റെയും ശുപാർശ വേണ്ട, അമേരിക്കയുടെ വേണ്ട, ഒരുത്തന്റെയും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപ്പൈഡ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാശ്മീരിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുള്ള. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മൊറാല് ഒരു ആർമി മാൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർമിയുടെ മൊറാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ബി ദ ഹൈ. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അവിടെ ആർമിക്കാരെ കാണുന്ന സമയത്തും അവരുടെയും മനോവികാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 17 പേര് മരിച്ചിട്ടുള്ളവന്റെ ആ സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവനാണ് ഇപ്പൊ ഈ തീർക്കുന്നത്. ആ തീർക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരന്റെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തീർക്കുന്നത്. സോ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എന്നുള്ള എനിക്ക് ഐ ആം ഹാപ്പി ദാറ്റ് പബ്ലിക് ഇപ്പൊ അറിയാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിന്റെ മുകളിൽ ഐ ആം ഹാപ്പി. വൈ? ബിക്കോസ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നിട്ട്. അതായത് ശ്രീ മേജർ രവി, താങ്കളുടെ അനുഭവം വെച്ചുകൂടിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചടി ആരംഭിച്ചിരുന്നു, അത് അറിയിക്കേണ്ട സമയത്ത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന ദൗത്യം പട്ടാളം നിർവഹിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. യെസ്, അതാണ് അവിടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ടാത്തതും ഇതിൽ ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെയൊന്നും ഇല്ലാതെ അവിടുത്തെ ഇതല്ലാതെ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കടപ്പാടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കരുത്, ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത്. പ്രസിനെ അങ്ങോട്ട് ആക്സസ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ അവർ പ്രസ് മീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ കൃത്യസമയത്ത് ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ പബ്ലിക് ഷുഡ് ബി വെരി ഹാപ്പി. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഓരോ ജേർണലിസ്റ്റും ഇപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ. ഇതായിരിക്കും നമുക്കിപ്പം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി, നമ്മൾ അഭിമാനത്തിലിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ 2-3 ചർച്ചയിൽ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്, യുദ്ധം വേണ്ട, യുദ്ധം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നതും. ഇപ്പൊ ഇനി ഇത് ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ. പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഇസ് റിയലി എ പ്രൗഡ് കൺട്രി എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ കരുതലോടെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയല്ലേ മുന്നിലോട്ട് വരുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചടി ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇന്ന് രാവിലെ പാക് റേഞ്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ കനത്ത രീതിയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോട് കൂടി ഇരിക്കണം. ആ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി മുന്നിലില്ലേ? ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്രസ്സിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക്, കാരണം ഇതുവരെ എവിടെയും വരാതിരുന്നത് കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അടക്കം അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ അത് പബ്ലിക്കിൽ വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ അതൊരു ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. അതിനുള്ള മുൻകരുതൽ ഓൾറെഡി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു അറ്റാക്കിന് എപ്പോഴായാലും ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലാണ് മാക്സിമം റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ ആർമി വിൽ ബി ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ്. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബിലും രാജസ്ഥാനിലുമുള്ള ബോർഡറുകളിൽ മുഴുവൻ സന്നാഹരായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അക്രമം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങോട്ട് നടത്തും. നമ്മളായിട്ട് തുടങ്ങില്ല ഒരിക്കലും. ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അവരങ്ങനെ വല്ലതും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ശരിക്കും ജാഗരൂകരായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ശ്രീ മേജർ രവി, അവിടെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ താങ്കളും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ. ഈ അണുവായുധം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാതല്ല, ഇന്ത്യക്ക് മേൽ ഞങ്ങളത് പ്രയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഈ കണ്ട പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിര് നിന്നിട്ടും അവർ പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? എന്നും നമുക്കറിയുന്ന പാകിസ്ഥാനെ എന്നും ഇതുപോലെ അവർ വിരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് 65-ലാണെങ്കിലും 48-ലാണെങ്കിലും 65-ലാണെങ്കിലും 71-ലാണെങ്കിലും അവർ വിരട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം എന്തായാലും 71 വാറിനകത്ത് 97,000 പാകിസ്ഥാനി പട്ടാളക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഈ വിരട്ടൊന്നും കാണണ്ട. കാരണം അവർക്കും ആ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള രാജ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള അവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല. അത് ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഇല്ല, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം പിന്നെയും നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പേടിപ്പിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഈ പേടിച്ചവനാണ് എപ്പോഴും വരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഹീസ് അഫ്രൈഡ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവരെ. അതായത് നമ്മൾ അതിനെ അത്ര കാര്യമായി എടുക്കണ്ട, അത് അവരുടെ ഒരു വിരട്ടൽ മാത്രമാണ് എന്ന രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതിയോ നമ്മൾ അതിനെ? പോരാ. കാരണം അവരെ പോലെ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തൊരു രാജ്യമായതുകൊണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ശ്രീ മേജർ രവി. അതാണ് പ്രശ്നം. ഈ മുൻപിൻ ചിന്തയില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ്, എന്തും ചെയ്തു കളയും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതിനടക്കം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളിന്നിപ്പോ ഇന്റർനാഷണലി എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും നമുക്കുണ്ട്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, റഷ്യയുടെ സപ്പോർട്ട് അവർക്കല്ല, പാകിസ്ഥാന്റെ സപ്പോർട്ട് അവർക്കല്ല. പാകിസ്ഥാൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചൈന മാത്രമായിരിക്കും ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആ സപ്പോർട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് മാത്രം. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ സാറ്റലൈറ്റും വെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ഇതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ നെവർ അങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കണേ. അവർ ഈ 10 ദിവസം വേണം തോന്നുന്നു അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ.
ഈ 10 ദിവസത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയായാലും ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് വി ആർ ഓൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് റെഡി ടു ഫേസ് എനിത്തിങ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു, യുദ്ധം വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ റിമോട്ടാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ശ്രീ മേജർ രവി. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈന്യം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ അതിർത്തിയിലുള്ള ഭീകര ക്യാമ്പുകളൊക്കെ തകർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായം കൂടി വേണം എന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ സൈന്യം ഒരു വാചകം പറയുകയുണ്ടായി. താങ്കൾ ആ ഒരു വാക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ തന്നെ മികച്ച ഒരു നയതന്ത്ര നീക്കമായിട്ട് അതിനെ കണ്ടുകൂടെ? കാരണം ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനെയല്ല ആക്രമിക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ ഭീകരരെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ കണ്ടുകൂടെ? ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നയതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ അപ്പോഴും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളും കൂടെ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളല്ല ഈ ടെററിസം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളും കൂടെ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനെ അക്യൂസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ എന്ത് ഫേസ് ആണുള്ളത് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു നയതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണത്. അവരെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസിൽ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാശ്മീരിലും കണ്ടു കാണും, ഇന്ത്യൻ ആർമി കേണൽസും അതുപോലുള്ള സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം സിവിലിയൻസിനെ പോയിക്കൊണ്ട് ആ ജപ്പി ലഗാവോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് അവരെ കോൺഫിഡൻസിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒരു നയതന്ത്രം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രാജ്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് വി ആർ ഓൾ പ്രിപ്പയർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ സോഴ്സ്. ഒരു ആർമി ഇന്നിപ്പോ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ. അത് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ മേജർ രവി, ഞങ്ങളോട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സംസാരിച്ചതിനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനും. ശ്രീ PV തോമസ് കൂടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്നും. ശ്രീ PV തോമസ്, ഇന്ത്യ ഒരു മിന്നൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളിൽ. സംയമനത്തിന്റെ പാത മാത്രമല്ല, വേണമെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാനും അറിയാം എന്ന സന്ദേശമാണോ നൽകിയിരിക്കുന്നത്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഊറി അറ്റാക്ക് സെപ്റ്റംബർ 18 നടന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുകയുണ്ടായി, the perpetrators won't go unpunished എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ആക്രമണകാരികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. കാരണം ഇത് തിരിച്ചടിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു. ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യ വേണ്ട നടപടി രാഷ്ട്രത്തിലെടുത്തു. പക്ഷെ അതിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ തിരിച്ചടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അതിനും ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്ത്യ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടാളവും തയ്യാറായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഏതായാലും ഇത് അത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമില്ല. എന്ത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അടുത്ത ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ്. ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ. കാരണം നേരത്തെ ശ്രീ മേജർ രവി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചടി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന മറുപടി എന്തായിരിക്കും? ഏതായാലും നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സർവ്വസജ്ജമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ പോലും അല്പം കൂടി ഗൗരവം അതിന് നൽകേണ്ടേ? പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ കാര്യങ്ങളും അതേ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ശക്തമായിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ താങ്കളുടെ ടെലിഫോൺ ബന്ധത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി വ്യക്തത വരുന്നില്ല. റേഞ്ച് കട്ടാകുന്നത് പോലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. ഏതായാലും പാകിസ്ഥാന്റെ മറുപടി വന്നിരിക്കുന്നു. സമാധാനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ദൗർബല്യമായി കണക്കാക്കരുത്, ആക്രമത്തെ അപലപിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ മറുപടി വന്നിരിക്കുന്നു. അവർ അതിനെ ഭീകരരുടെ ക്യാമ്പിനെ ആക്രമിച്ചതിനെയും രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണമായി തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ കണക്കിലെടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ അതിനെ കണക്കിലെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അവരുടെ മറുപടി വന്നിരിക്കുന്നു. സമാധാനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ദൗർബല്യമായി ഒരിക്കലും കണക്കാക്കരുത്, ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരം കൂടിയുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ മറുപടിയിൽ. ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും പാകിസ്ഥാന്റെ മറുപടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടി പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയതായി സേനയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നു. ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിനും സമീപകാലത്ത് നടന്ന മറ്റ് ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറുപടി വന്നിരിക്കുന്നു. സംയമനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് രാജ്യം മാറി അക്രമത്തിന്റെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, തിരിച്ചടിയുടെ പാതയിലേക്ക് കൂടി തിരിയാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം മനു ഒരിക്കൽ കൂടി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. മനു, പാകിസ്ഥാന്റെ മറുപടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ്. അതായത് സമാധാനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ദൗർബല്യമായി കാണരുത്, ആക്രമത്തെ അപലപിക്കുന്നു. ഭീകരരുടെ ക്യാമ്പിനെ ആക്രമിച്ചത് രാജ്യത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി അവരെടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതിനപ്പുറത്തു നിന്ന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല പാകിസ്ഥാന്റെ സമീപനത്തിൽ.
ഇതൊരു തുറന്ന മറ്റു പോരിലേക്ക് പോയേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കകൾ ശക്തമായി വരികയാണ്. നിലവിൽ പാകിസ്ഥാൻ മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഒരു തുറന്ന യുദ്ധത്തിലേക്കും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ പോകരുത് എന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കും മറ്റും സമീപമുള്ള ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയത്. ഞാൻ വരാം. ഇപ്പോൾ ശ്രീ പി വി തോമസ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ പി വി തോമസ്, പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, അതായത് സമാധാനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ദൗർബല്യമായി ഇന്ത്യ കാണരുത്, ഈ ആക്രമത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. ശ്രീ പി വി തോമസ്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്ത നടപടിയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അത് എത്രമാത്രം പാകിസ്ഥാനിന് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പാകിസ്ഥാൻ ടെറർ ക്യാമ്പിലേക്ക് അടിച്ചത് മിക്കവാറും മിരാഷ് 2000 ജാഗ്വാറോ സുഖോയി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. ഏതായാലും കനത്ത നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൈന്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ പി വി തോമസ്, കനത്ത നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സൈന്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ, അതെ, ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് മിറാഷ് 2000 ജാഗ്വാർസും സുഖോയിലും ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ലേസർ ഗൈഡഡ് ക്ലസ്റ്റർ ബോംബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം ശരി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പാകിസ്ഥാൻ ഏതായാലും മിണ്ടാതിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചടിക്കും. ആ തിരിച്ചടിയുടെ എക്സ്റ്റന്റ്, അതിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രമാത്രമായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഈ സൈന്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് വളരെ നിർണായകമാണ്. അതിന് ഈ രാത്രി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ പാകിസ്ഥാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തിരിച്ചായിട്ടുള്ള അറ്റാക്കിനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. ഏതായാലും കരുതലോടെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സൈന്യം ഏതായാലും വളരെ കരുതലോടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കാൻ പോകുക. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദില്ലി എടുക്കുന്ന നയതന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ, ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടിയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ദില്ലി എടുക്കുന്ന നയതന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൂടി വളരെ നിർണായകമാകില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി എടുത്തു കാണണം. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും നടത്തിയത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അമേരിക്കയും മറ്റും കോൺഫിഡൻസ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. UK-യും മറ്റുമൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണെന്നാണ് നമുക്ക് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ മോറൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അത് ഓൾറെഡി അമേരിക്കയുടെ നേതാക്കന്മാരോട് വന്നപ്പോഴും UN അസംബ്ലിയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി മീറ്റിംഗിലും എല്ലാം പറയുകയുണ്ടായി, അമേരിക്ക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്ത്യ നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമായിരിക്കാം ഈ ആംഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പോയതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ രീതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം രാവിലെ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ ശക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് പാകിസ്ഥാന് നേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ പാകിസ്ഥാൻ എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്ന തരത്തിലൊരു മുന്നറിയിപ്പ് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പാകിസ്ഥാന് നേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്കൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിരിക്കാം. അതെ, അതാണ് എന്റെ സൂചന. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അമേരിക്ക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ടൈംലി വാർണിംഗ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷമാണത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി പാകിസ്ഥാൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സാഹസികതയ്ക്കൊന്നും പോകരുത് എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അമേരിക്ക മുൻകൂറായി കൊടുത്തത്. അതെന്തുമാകട്ടെ, അമേരിക്കയോട് എന്തുമാകട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു തിരിച്ചടി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മിറാഷ് വിമാനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ജഗ്വാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, സുഖോയ് അത്തരത്തിലടക്കമുള്ള അത്യാധുനിക വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആക്രമണം നടത്തിയതായി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ അതേ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാവുക നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ കൂടി ജീവനായിരിക്കും. നമ്മുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കശ്മീരിലും പഞ്ചാബിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒക്കെയുള്ള അവർക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടിച്ചപ്പോൾ നഷ്ടമായത് ഭീകരരെയാണ്. പക്ഷെ അതെ, അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. നമ്മൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ടെറർ ലോഞ്ച് പാഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ ഇവിടെ എന്താ ടെറർ ലോഞ്ച് പാഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? നമ്മുടെ സിവിലിയൻ പോപ്പുലേഷൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണോ? അപ്പോൾ അത് വാറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതൊരു അതിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. പാകിസ്ഥാൻ വീണ്ടും ഷാഡോ വാറിനായിരിക്കും, പ്രോക്സി വാറിനായിരിക്കും തയ്യാറാകാൻ സാധ്യത. അതാണ് അതായത് ഒരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നയതന്ത്രമായിരിക്കും വരും മണിക്കൂറുകൾ കൂടി ഈ തിരിച്ചടി നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം മറു സൈഡിലൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതെ, ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കും പാകിസ്ഥാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. പാകിസ്ഥാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയോട് പ്രോക്സി വാറിലാണല്ലോ. അത് കുറെ കൂടി അഗ്രാവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാശ്മീരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതായാലും പാകിസ്ഥാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ആർക്കും തോന്നുന്നില്ല. അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രൈക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തവർക്കും അറിയാം പാകിസ്ഥാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചടിക്കുന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വ്യഗ്രതയോടും കൂടിയിട്ട്, എല്ലാ വിജിലോടും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പി വി തോമസ് പ്രതികരിച്ചതിന്. മനു ശങ്കറുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്നും. മനു, അത്തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മറുപടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും കരുതിയിരുന്നേ മതിയാവും. കാരണം എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് അവരെന്ന്
പലപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്, തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യം ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ പോയിട്ടുമുണ്ടായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ സൈനിക നീക്കങ്ങളടക്കം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയ, സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയ, അതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? മനു, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു വാർത്ത ലഭിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ആർമിക്ക് എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഈ ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ഏതു സമയവും പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനുള്ള പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ സൈനിക മേധാവി ദൽബീർ സിംഗിനെ അറിയിച്ചതായാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇക്കാര്യം രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയെയും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി, അതോടൊപ്പം ഉപരാഷ്ട്രപതി, അതോടൊപ്പം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്നിവരെ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയതായുള്ള വിവരം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നൽകി എന്നുകൂടിയുള്ള ഒരു വാർത്ത ലഭിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ, നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ഏതു സമയവും പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം, ഏതു സമയവും നടത്തുവാനുള്ള പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യവും സൈന്യത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകി എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഈ കുറച്ചു സമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിലടക്കം നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപത്ത് പാകിസ്ഥാൻ വെടിയുതിർക്കൽ നടത്തുകയും ഈ വെടിയുതിർക്കലിന്റെ മറവിൽ കൂടുതൽ ഭീകരർ അതിർത്തി കടന്ന് എത്തുന്നു എന്ന വിവരം, റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തിയാണ് ഇനിയുള്ള പരിഹാരം ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെയുള്ള പ്രത്യാക്രമണം എന്ന് വിലയിരുത്തി പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലവിൽ സൈനിക മേധാവിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായി അറിയുന്നത്. ഏതു സമയവും പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്തായാലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിവരം രാഷ്ട്രപതി അടക്കം അറിയിച്ചു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപത്തെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് ഈ നിലവിൽ അതിർത്തി കടന്നതിന് ശേഷം സൈന്യം നടത്തിയ ഒരു ആക്രമണമാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഒരു ആക്രമണമാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു കൃത്യമായ വിശദീകരണം എന്തായാലും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം സൂചനകൾ മാത്രമായാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സൈനിക നടപടി ഏകദേശം പൂർത്തിയായി എന്നാണ് നിലവിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ രൺധീർ സിംഗ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഏത് സമയവും ഒരു പ്രത്യാക്രമണം നടത്താൻ സുസജ്ജരായി തന്നെ സൈന്യം ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശവും പാകിസ്ഥാന് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആകട്ടെ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നു. സമാധാനത്തിനുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്തായാലും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ തുറന്ന പോരിലേക്ക് പോയേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. മനു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗൗരവതരമാവുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നു, സൈന്യത്തിന് സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ, അതായത് ഭീകരാക്രമണത്തിന് എതിരായി തിരിച്ചടിക്കാൻ, അവരുടെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളിൽ കയറി ആക്രമിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗൗരവതരമാണ്. രാജ്യം അതിൻ്റെ സമീപകാലത്തുള്ള രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഉറി ആക്രമണത്തിന് ശക്തമായ രീതിയിൽ മറുപടി നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് രാജ്യം എത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരും മണിക്കൂറുകൾ, വരും ദിവസങ്ങൾ, നിമിഷങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിർണായകമായ സമയങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. തീർച്ചയായും മനു, ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി, ഒപ്പം ഗവർണർ എന്നിവർക്കും ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നൽകി എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഏതു സമയവും പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നിലവിൽ സൈന്യത്തിന് നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ കൂടുതൽ സൈനികരെ കൂടി വിന്യസിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ നിലവിൽ സംസ്ഥാന പോലീസിനും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുവാനാണ് ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തിക്കും ഒപ്പം ഗവർണർക്കും ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായതും രാഷ്ട്രപതിയോട് തന്നെ നിലവിൽ ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഈ വിശദീകരണത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതും പ്രത്യാക്രമണം നടത്താൻ സൈനികർക്ക് എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകുന്നതായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതു സമയവും ഈ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നിലവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രത്യാക്രമണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം കരസേനാ മേധാവി ദൽബീർ സിംഗ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു തുറന്ന യുദ്ധത്തിലേക്കും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ പോകുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉണർത്തിയാണ് അന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനും മറ്റും ശേഷം ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളേണ്ട എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീടും നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം പാക് സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലും വെടിയുതിർക്കൽ ഉണ്ടാവുകയും വീണ്ടും സൈനിക പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും ഉന്നതതല യോഗം ചേരുകയും ഇതിന് ഒരു മൗന സമ്മതം നിലവിൽ സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇതിന് ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം
പൊതുവിൽ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നിലവിൽ സൈന്യത്തിന് ഇതിനുള്ള അനുമതി അന്നേ നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിലവിൽ എന്തായാലും ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയും 20ഓളം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 20ഓളം ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായി എടുത്തു കാണേണ്ട കാര്യവും ഈ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് അപ്പുറം കടന്നാണോ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാകിസ്ഥാനും ഒരുപക്ഷെ ഒരു പ്രത്യാക്രമണത്തിന് ശ്രമിച്ചേക്കുമോ എന്നൊരു സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ എന്തായാലും ഏത് സമയവും എന്തും നേരിടാൻ സുസജ്ജരാണ് എന്ന് സൈനിക മേധാവി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയെയും ഈ വിവരം അറിയിച്ചതായാണ് ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. മനു, തീർച്ചയായിട്ടും മനു, ഞാൻ മനുവിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിലെത്താം. വളരെ വലിയ നിർണായകമായ നീക്കങ്ങൾ, അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മിന്നലാക്രമണം പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ സൈന്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ നാശനഷ്ടം, വൻ നാശനഷ്ടം പാകിസ്ഥാന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നെന്ന് സൈന്യത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായി പറയേണ്ടി വരും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സൈന്യത്തിന് സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയെയും പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷ കർശനമാക്കാൻ, അതായത് അതിർത്തിയിലടക്കം വലിയ സൈനിക വിന്യാസം. അതേസമയം പാകിസ്ഥാന്റെ മറുപടി വന്നിരിക്കുന്നു. സമാധാനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ദൗർബല്യമായി കാണരുതെന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറുപടി വന്നിരിക്കുന്നു. ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും വരും നിമിഷങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമായിരിക്കും. പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന നീക്കങ്ങൾ അതെന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്.